हर हर महादेव। 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी रात्रि 4 घंटा 11 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र मूला नक्षत्र रात्रि 6 घंटा 21 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 32 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 8 मिनिट, चंद्रोदय 3 घंटा 41 मिनिट, चंद्रास्त 2 घंटा 21 मिनिट। जमगंड 12 घंटा 29 मिनिट रु 2 घंटा 4 मिनिट, कुलिका काल 3 घंटा 39 मिनिट रु 5 घंटा 14 मिनिट, दुर्मुहूर्त 5 घंटा 7 मिनिट रु 5 घंटा 58 मिनिट, शुभ काल अभिहित मुहूर्त 12 घंटा 4 मिनिट रु 12 घंटा 54 मिनिट, अमृत काल 10 घंटा 38 मिनिट रु 12 घंटा 25 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 33 मिनिट रु 5 घंटा 21 मिनिट। 23 अगस्त 2026 रविवार राहु संध्या 5 घंटा 14 मिनिट रु 6 घंटा 49 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा धनु राशि रे संचार करुछन्ते। 23 अगस्त 2026 रे मेष राशि उपरे मंगल, शनि एवं सूर्यंकर मुख्य ग्रह प्रभाव रहिछि। एही ग्रह मानकर स्थिति आपणक जीवन रे एक मिश्रित प्रभाव पकाउछि। मंगलक प्रभाव मेष राशि अधिपति मंगल आपणको अधिक उत्साही एवं शक्तिशाली करुछन्ति, किंतु अधिक उत्तेजना जोगु कार्य तरबर हेबार संभावना अछि। शनिक स्थिति, शनि द्वादश भाव रे वक्री स्थिति रे रहिछन्ति, 7.5 प्रभाव पकाउछन्ते। यह आपणको धैर्य रखिबाकू, खर्च उपर नियंत्रण रखिबाकू एवं स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबाकू सुझाउछन्ति। सूर्य और बुधंक स्थिति, सूर्य आपणकर पंचम भाव रे रहिछन्ति, जहा आपणकर आत्मविश्वास बढ़ाउछन्ति, तेबे कथाबार्ता रे संयमता रखिबा जरूरी। राहु एवं केतु, एकादश भाव रे राहु आपणकर आय वृद्धिर साहाय्य करुथिबा बेले पंचम भाव रे केतु संपर्क मध्य किछिटा द्वंद्व सृष्टि करि पारंती। आपणक पाई सरल प्रतिकार, मंगल और शनिक शांति पाई हनुमान चालीसा पाठ करंतो। सकाले सूर्यदेव को जल अर्पण करंतो। वृष राशि 23 अगस्त 2026 रे वृष राशि उपरे शुक्र, शनि एवं राहु केतुंकर मुख्य ग्रह प्रभाव रही। एही ग्रह मानकर स्थिति आपणक पाई मिश्रित फल प्रदान करुछि। शुक्रंक प्रभाव, वृष राशिर अधिपति शुक्र आपणकर भौतिक सुख सुविधा एवं सकारात्मक कार्य प्रति आकर्षित करिवे। समाज रे आपणकर सम्मान बढ़िबो। शनिक दृष्टि, शनिदेव आपणकर राशि एकादश भाव रे रहिबे। यह आपणकर आयर नुआ स्रोत तैयारी करिवार साहाय्य करिवे, किंतु कार्य हासिल करिबा पाई अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िबो। राहु केतुंक स्थिति, आपणक राशि दशम भाव रे राहु एवं चतुर्थ भाव रे केतु रहिबे। एही कारणरू चाकरी किंबा व्यवसाय रे नुआ सुयोग मिलिबो, किंतु परिवार रे किंबा मन रे सामान्य अस्थिरता भ्रम सृष्टि होई पारे। बृहस्पति स्थिति, बृहस्पति आपणको मानसिक स्थिरता एवं सठिक निष्पत्ति नेबारे साहाय्य करिवे। आपणक पाई सरल प्रतिकार, आर्थिक उन्नति और सुख समृद्धि पाई शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी को आगरे घी दीपटीए जालंतु। मानसिक शांति पाई कौनसी गरीब व्यक्ति को धला रंगर खाद्य दान करंतु। मिथुन राशि 23 अगस्त 2026 रे मिथुन राशि उपरे बुध, सूर्य, बृहस्पति एवं राहुंकर मुख्य ग्रह प्रभाव रही। एही ग्रह मानकर गोचर स्थिति आपणक पाई बहुत शुभ फल नहीं आसुछि। बुध और सूर्यंक प्रभाव, आपणक राशिर अधिपति बुध एवं सूर्य एकाठी तृतीय भाव रे रहिछन्ति। एहा द्वारा बुधादित्य योग सृष्टि होछि, जहा आपणकर आत्मविश्वास, साहस एवं कथबार्तार शैली को बहुत प्रभावशाली करिवे। राहुंकर स्थिति, राहु आपणक राशि भाग्य स्थान रे रहिछन्ति।
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ନକରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଶନି ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର। ଗ୍ରହ ଶୁଭତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଦିନ ଧନୁ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ। ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଧନସ୍ଥାନରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଭାବଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଶନିଙ୍କ ନବମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି କାମରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭତ୍ୱ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶନିଙ୍କ ଢୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ବାଧାବିଘ୍ନ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ରାହୁ ଓ କେତୁ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ ସକାଳେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଓ ଜଳ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରେ ବୁଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଏବଂ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବ୍ୟୟସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାର ସହର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶନିଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବ। ଶନିଦେବ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବେ। ତେବେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାହୁ କେତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ କେତୁ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଙ୍କର ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ ମୁଗ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି। 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ତୁଲା ରାଶି ଉପରେ ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖଦ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ସାଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ତିଆରି କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଜୟୀ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାହୁ ଓ କେତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି କନ୍ୟା କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ କିଛି ଉପହାର କିମ୍ବା ମିଠା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କର୍ମମୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦସ୍ୟ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସବୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶନିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଶନିଦେବ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରର ଗଭୀରତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁ ଓ କେତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ କିମ୍ବା ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସକାଳେ
ଲାଲ ଫୁଲ ମିଶାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଧନୁରାଶି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ସମୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଧନୁରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ନବମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଶନିଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଶନିଙ୍କ ଢେୟାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ବାଧା କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଶୁଭତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କପାଳରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମକର ରାଶି ଉପରେ ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ କରାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। ରାହୁ ଓ କେତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର, ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ଓ ବାଣୀ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସାତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ବହୁତ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଜିତ୍ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି
ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର। ଶନିଙ୍କ 7.5ର ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ମୂଳେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା କଳା କପଡ଼ା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କ 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୂଚାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଫଳତା ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଭୂମି, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ସ୍ଥିତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। ରାହୁ ଓ କେତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ବେଳେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପ୍ରତିକାର। ଶନିଙ୍କ 7.5ର ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ମୂଳେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଶୁଭତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କପାଳରେ ହଳଦୀର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।